ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں، یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ جیسے امیر سنت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد بھی ملتے ہیں۔ گھر گرہستی کے تعلق سے بھی الحمدللہ بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی امیر سنت کے ساتھ ہم نے کافی ماضی کی یادیں شیئر کی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ اس طرح کی کچھ سوالات ہوں گے۔ خود میرے ساتھ امیر سنت کی کافی ماضی کی یادیں ہیں، اور مختلف نوعیت کی وہ یادیں ہیں، خواہ اس کا تعلق یوں سمجھیے کہ ذاتی معاملات سے ہو، گھر بار سے ہو، تنظیم سے ہو، یا میں نے خود چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو چند باتیں آپ کو اس طرح کی میں عرض کروں جو عموماً ہمارے یہاں ایک ایشو ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی ایک باتیں جو میرے ذہن میں یہ جو سمجھے کہ چند ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک نہیں ہے، ایسے کئی ایسے واقعات ہیں، تو ان کا ایک جس کو سم اپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو خوشی دینا، اور اس کو مطلب کوئی ایسی چیز نہ بیان کر دی جائے جس سے وہ رک جائے، سہم جائے، یا وہ دل برداشتہ ہو جائے، یا تھوڑا وہ آف سا ہو جائے۔ آپ آن رکھتے ہیں، آف نہیں ہونے دیتے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یعنی چند دفعہ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آ کر کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے، تو آپ اس کو اس انداز پر سنتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ یہ بات مجھے آپ کے آنے سے پہلے پتہ تھی۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں ایک رسالہ لے کر حاضر ہوا تھا امیر سنت کے پاس، اور میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ وہ رسالہ جب آیا تھا، تو وہ رسالہ جب آیا تو امیر سنت، اس وقت مدنی چینل تو نہیں تھا، تو وہ رسالہ میں لے کر امیر سنت اجتماع کے بعد ہفتہ اور اجتماع میں رسالے کا اعلان ہوا اور خوب ترغیب ہوئی، تو میں وہ رسالے لے کر امیر سنت کے بعد حاضر ہوا کہ یہ رسالہ ماشاءاللہ امیر سنت کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ تھا، وہ کہ وہ لے کر حاضر ہوا کہ حضرت وہ اپنی میمنی میں ہم تو بات کرتے نا، رسالہ چاہیے، یہ رسالہ آ گیا۔ تو اب رسالہ میں نے ہاتھ میں دیا تو ارے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب کھول کر دیکھ رہے ہیں، اور ایک انداز تھا، اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو فرسٹ نیوز پہنچائے اور اس کو لگے گا یار آپ نے نیوز بریک کی ہے، تو اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے نا۔ کافی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، تو ایسے میں میری نظر ٹیبل پہ پڑی، رسالہ پہلے سے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ تو ہو گئی چیز، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد جو آپ کا رسپانس تھا نا، یعنی میں نے رسالہ دیکھ لیا، تو میں آپ کو ایک چیز اس میں سے پہلے بھی یہ بات میں نے بیان کی، اس میں سے ایک چیز جو آپ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں
کہ وہ رسالہ دیکھ لیا. اب میں نے جیسے دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ اس نے رسالہ دیکھ لیا. اس کے بعد رسپانس، ارے یار آپ نے رسالہ دیکھ لیا. میں اس کو چھپا کر رکھ لیتا، آپ کے سامنے نہ آتا تو زیادہ آپ کو خوشی ہوتی. تو یہ جو انداز کیا، اس انداز کو اختیار، اب یہ ماضی کی ایک میرے ساتھ یاد ہے. کیا بات. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی بات پتہ چلی اور وہ بات مجھے پہلے سے پتہ تھی، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ کیا تاکہ میں وہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ کروں. اس سے دل جوئی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ماضی کی اتنی یادیں ہیں دل جوئی والی، جو آج اگر ہم اپنے گھر بار کے تعلق سے یا خود اپنے ہی کانٹیکس کے اپنے تعلقات کے بھی یہاں پر بھی اگر میں بات کروں تو ہمارے اندر عموماً اس طرح کا رجحان کم ہوتا ہے. اس طبیعت کو پانے کے لیے ایک صفت کا ہونا ضروری ہے، ایک وصف کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر شاید یہ عادت بن نہیں سکتی. اب وہ صفت نہیں ہوتی نا، ہم چاہتے تو ہیں کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، لیکن ہم اس وصف کو پانے کی کوشش کبھی کرنے میں ہم نے کبھی کہیں کی نہیں ہوتی. کئی چیزیں کوششوں سے آتی، قصبی ہوتی ہیں. جیسے حیا ہے نا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان سے ہے. حیا یہ قصبی ہے، یعنی بندہ کوشش کر کے اپنے اندر حیا لاتا ہے، آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے اپنے اندر حیا لانے کی، تعریف پڑھتا ہے اس کی، اور اس کی تمام ڈیفینیشنز کو وہ سامنے رکھتا ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں حیا کی طرف آ جاؤں. تو اللہ اسے حیا کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے. اب جتنی رب کی مرضی، اس کی بندے کی اپنی کوشش کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. اب یہ نا وصف پیدا کرنا ہوتا ہے. اب میں با حیا بننا تو چاہتا ہوں، لیکن میں با حیا بننے کے لیے جو اوصاف یا جو کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے. امیر بننے کے لیے پیسہ کمانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے نا. میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو کوئی امیر ہو نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے. اسی طرح میں با حیا بننا چاہتا ہوں، یا میں اس طرح دل جوئی کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میں جو سمجھ پایا ہوں، جو ابھی جو میں نے آپ کو عادت بیان کی، وصف، اس کے لیے جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، اس کے لیے ایک وصف بڑا ضروری ہے. وہ تحمل مزاجی بہت ضروری ہے. آپ میں تحمل مزاجی ہو، بردباری ہو، فوراً بول دینے والی عادت نہیں ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آئی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ایک حدیث سناتا ہے، اور وہ حدیث میں نے اس کی پیدائش سے پہلے سنی ہوئی ہے، اللہ، مگر میں اسے اس بات کا اظہار ہی نہیں ہونے دیتا یہ حدیث میں نے تم سے پہلے سنی ہوئی ہے. یعنی میں اسی حدیث یوں سنتا ہوں جیسے اس سے پہلی بار سن رہا ہوں. آپ سوچئے کہ اس سے آپ کسی کے حوصلے کو کتنا بلند کریں گے. یہ بچے کے ساتھ بھی کریں نا، بچہ بھی لا کر اگر آپ کو کوئی چیز دے نا، جیسے گھر میں آپ سب چھوڑیں، اب گھر کی بات کریں. میری ماضی کی یادوں میں امیر سنت کے ساتھ آپ کا اور بچوں کا تعلق بھی ہے. یعنی میرے بچے چھوٹے سے لے کر بڑے ہو گئے، اور امیر سنت کے ساتھ گویا کہ سمجھے کہ آنا جانا ملنا یہ ہوتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج حسن رضا کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک یاد ہے آپ کو یاد دلا دو کہ ماہ رمضان کے اندر ڈائریکٹ امیر سنت کا وہ مدنی مذاکرے میں جو کیمرہ فوکس ہوتا تھا وہ سیدھا حسن رضا پر ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ یوں سوئے ہوئے ہوتے تھے. وہاں سے لے کر آج ہم سن رہے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک دل جوئی کا جو انداز امیر سنت کا چلتا آ رہا ہے بچوں کے ساتھ. تو ہمیں بھی بچے گھر میں کچھ لا کر دیتے ہیں تو ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو، یہ وصف پیدا ہو، یہ بات پیدا ہو، تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اس بات کو شروع کرنا پڑے گا. امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کے دل جوئی کے بڑے بڑے واقعات ہیں الحمدللہ، خود میرے ساتھ ہیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ
آپ کے دل جوئی اور یہ جو ماضی میں جو آپ کا جو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پرانے ماضی کی یادیں ہیں، تو اس میں جائے آپ عادتیں بھی کوئی یادگار باتیں بھی. تو ابھی میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ جو دل جوئی کی اس کی بات کر رہا ہوں. جیسا آپ وہ رسالوں کا واقعہ بھی بیان فرما رہے تھے جی آپ کے گھر کا، جی، آپ کو گھر بھی یاد ہے. عام طور پر ذہن نہیں ہے، یہ تو میرے کو پہلے سے پتا ہے. کوئی بات کرے گا نا تو نہیں، جو کچی ہو جائے آدمی بڑے لاؤ میں بتائے، لاؤ میں بتائیں. جوش میں آ کے، اور کوئی بول دینا کہ مجھے پتہ ہے، کوئی نہیں بات کرو یار. تو اس سے اگلا جو بولنے ہے وہ ہنسے گا تو صحیح، لیکن کیا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، شرم چھپانے کے لیے ہنسے گا، دل اس کا ٹوٹے گا. تو اسے سن لینی چاہیے، اگر کوئی شرعن اس میں رکاوٹ نہ ہو یا کوئی اور مصلحت نہ ہو، سن لے، پھر مسکرائے تھوڑا، اس کو مطلب کہ ایسا اظہار ہو کہ جیسے میں نے یہ خبر دی، تو شاید اس کا دل زیادہ خوش ہو. آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ گھر میں شروع کیا جائے، آج سے ہی شروع کریں؟ کیا بات. بچوں کے ساتھ گھر میں، بچوں کی امی کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ. بعض اوقات ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ باتیں ہو سکتی ہے، بیچارے یہ بھی کچھ سنانا تو چاہتے ہیں. ان کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے. یہ بیچارے مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہنسی بھی ایسی ہوتی، کھسیانی ہنسی، زبردستی کی. رواں بیچاروں کا بیمار ہوتا ہے. بوڑھا جو ہے نا، واقعی جو بوڑھا ہو وہ مزے میں نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ دل جوئی ہو، اس کی جلی کٹی بھی برداشت کرنی چاہیے. مطلب سامنے بولنا نہیں چاہیے، اس کا اتنا جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ احترام وغیرہ کریں، تاکہ اس کی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس کا دل میں کوئی خوشی داخل ہو، اس کو راحت نصیب ہو. اس لیے بڑے بوڑھوں کو لوگ نظر انداز کرتے، بیچاروں کو پوچھتے نہیں. میں بہت پرانا قصہ ماضی کی یاد کبھی کبھی سنایا ہے میں نے. جب دعوت اسلامی زیادہ پرانی نہیں تھی، میں خود ہی قافلے لے کر جاتا تھا، میں ہی مسجدوں میں جا کے ان دنوں بیان کرتا تھا. جو مجھے یاد آ رہا ہے شاید انہی دنوں کا واقعہ ہی ہے. لائنز ایریا میں ایک مسجد میں بیان ہوا، پھر کسی کے گھر میں وہ کھانے پر لے جانا شروع ہو گیا تھا. لوگ کھانے اور پکانے شروع کر چکے تھے قافلوں کے لیے، اور بالکل یعنی کہ جو شروعات تھی اس میں ایسا نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات بس اسٹاپ بھی پوچھ کے جانا پڑتا تھا، یعنی کوئی آتا بھی نہیں تھا بس تک پہنچانے کے لیے. خیر وہ کہیں کھانے کے لیے شاید لے گئے ہم کو، قافلے کو. تو ایک بڑھیا بالکل سوکھی ہوئی بیچاری، اتنی سی چارپائی پر اکڑوں غالباً بیٹھی ہوئی تھی، اور کوئی لوگ اس کے بہتر کون توجہ کرے. نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ روپ تھا، نہ کچھ، کوئی بھی کشش نہیں تھی بیچاری میں. وہ جڑیاں پڑی ہوئی تھی اور اسی. تو میں تھوڑا رکا وہاں، اور میں نے کہا بڑی بی کیسی ہو؟ اب بڑی بی بیچاری بڑی یعنی کہ وہ مایوسانہ انداز میں اس نے کہا بیمار ہوں، دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے. اب کتنا رقت انگیز معاملہ ہوگا وہ، کہ یہ بالکل مایوس تھی اس کو بیچاری کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر یہاں یہ مسئلہ بتا دوں کہ بیماریوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے. لیکن میں نے یہ حکایت بیان کی ماضی کی یاد، کہ اس طرح مطلب تو ان کو پوچھا تو یہ کھلی نا، تو دو چار اور پوچھتے تو اور کھلتی ہے، اور اس کو کچھ تسلی ہوتی، ڈھارس ہوتی. میں ایک عیسائی بھائی مجھے لے گئے اپنے سعید آباد کی طرف یا مہاجر کیمپ کی طرف، اپنے والد صاحب کی ہے کہ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا، اور بہت ہی مطلب ہے کہ سیریس کنڈیشن ہے. تو بالکل میں گیا تو والد صاحب تھے ہڈیوں کا ڈھانچہ، بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. تو یہ تھوڑی انہوں نے حرکت کی اور اپنے ہاتھ بالکل یوں جس طرح باندھتے ہیں نماز میں، اس طرح ادب سے انہوں نے باندھ لی ہاتھ، بول نہیں پاتے تھے، اور بار بار وہ سر زمین پر وہ یوں
टेक रहे थे। मैंने इनके बेटे को पूछा क्या मसला है, ये क्या कर रहे हैं? बोला इनके सर में शदीद दर्द हो रहा है और कोई दवा कारगर तो थी नहीं, लास्ट स्टेज था कैंसर का, ये इस तरह दर्द की वजह से कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह ये सिमट कर बैठे, तो बोला ये आपको जानते हैं, ये बोल नहीं पाते, रिप्लाई नहीं दे सकते, तो इसलिए ये अदब से बैठे। और ये इज्तिमा में भी आते थे गुलजार हबीब में, वही दौर था शायद गुलजार हबीब वाला ही वो दौर था जब कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं था मेरा। तो अब ये कि उसके पास गया मैं बेटा, लेकिन बात कर रहे ऐसा था ही नहीं ना, वो बेचारे बस हड्डियों का ढांचा थे। अल्लाह बेचारों को गरी के रहमत फरमाए। अब तो जाहिर है कि वो बाद में बहुत अरसा होगा वफात भी पा गए, गालिबन वफात हो ही गई होगी, या मुझे पता भी चला होगा तो भूल गया हूँ। ये इसमें हमारे लिए बड़ी इबरतें भी है, बचपन, नादानी, जवानी, दीवानी, और फिर ये कि बुढ़ापा जो है मायूसी ही मायूसी। तो इसलिए अगर जवानी में कुछ बंदा कर ले ना तो कर सकता है, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है, न दीन का काम हो सकता है ना दुनिया का काम कर पाता है बंदा, और आजिज और बेबस हो जाता है। बुढ़ापे वो है ना, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जवानी के कलाम का ये मक्ता मालूम हो रहा है। मक्ता कलाम जो होता है ना, ये नज़म, इसका पहला शेर मतला कहलाता है, त्वा से मतला, आखिर में आइन मतला। अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। हमारे लिए बड़ी नसीहत है इसमें। हाजी आसिफ रूहानी इलाज में जो हमारे शोबे में थे, तो वो भी ये बताते हैं कि वो एक मरतबा किसी अमीर अहले सुन्नत के पास जब हाजिर हुए तो किसी इस्लामी भाई के मुतालिक बताया कि बापा वो फुला फुला इस्लामी भाई, तो अमीर साहब फ़ौरन तवज्जो दी, जी जी जी, तो कहा बापा वो बहुत बीमार हैं। अच्छा, तो कहा कि बापा वो यूं, तो अमीर साहब फिर उनकी बातों से थोड़ा सा वो इजहार किया। अब जब हुआ तो बापा ने दुआ भी दी कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे, आपसे बात हो तो मेरा सलाम भी कहना। इस तरह से उसको आसिफ भाई को रिस्पॉन्स दिया। तो बाद में जब आसिफ भाई बाहर आए तो किसी ने बताया कि अमीर रसूल ने उनकी इयादत भी कर ली जिनकी आपने बताया, लेकिन वो क्या कि वो रिस्पॉन्स, कि वो इस तरह की कोई बात हो तो वो मतलब ये कि फ़ौरन जो कहा जाता है ना, हाँ हाँ मुझे तो पता है, तो सामने वाला वो झेप सा जाता है। और ये अंदाज माशाल्लाह है वाकई ये कि अगर हम भी इख्तियार करें तो इसकी बरकतें पाएंगे। अतर भाई आप कुछ बयान फरमाएंगे? माशाल्लाह हमारे साथ इलियास ज़ियाई भाई हैं, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर इस्लामी भाइयों में से कराची के। ये अपनी एक याद मुर्शिद पाक के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 1982 का वाक़या है कि मेरी फूफी की सास का इंतकाल हुआ था। रात का तकरीबन 1:30-2 का वक्त था, और कब्रिस्तान आप जिस तरह फरमाते हैं तो इसी तरह आप हमारे यहाँ भी साथ चले थे, और एक ही साथ बस में आगे बैठे तो आपने मुझसे पूछा था, इलियास कभी कब्रिस्तान में रात को अकेले आए? तो मैंने कहा हज़रत साहब, मैंने उस वक्त हम आपको हज़रत साहब भी कहा करते थे, इलियास साहब कहा करते थे। तो आपने कहा कि कभी आए? तो मैंने कहा नहीं। जब हम उतरे बस में और तदफीन की तैयारी हो रही थी तो आप मुझे आगे की तरफ ले गए और थोड़ी देर मुझे पैदल ले जाके वापस ले आए जहाँ तदफीन हो रही थी। तो ये जो आपका सिलसिला शुरू में था, कब्रिस्तानों पे जाना, लोगों के तदफीन में जाना और फ़िक्र आखिरत थी, ये किस तरह हम में कायम रहे, जबकि अब तो कासिद भी आ चुके मौत के, लेकिन मामला दुनिया की मोहब्बत ही में लगे हुए हैं। तो कोई मदनी फूल इनायत फरमाएं कि अब आखिरी वक्त तो कुछ सुधर जाए। मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ, मरहूम अब्दुल गनी, वो ट्रेन में कट गए, तो इसके बाद वो मैं इनकी कब्र पर जाता रहता था, ईसाई भाइयों को भी ले जाता था। दाऊद इस्लामी तो अभी बनी नहीं थी, दाऊद इस्लामी से पहले ही भाई भी चले गए, वालिदा भी चली गई। तो मैं मतलब ये कि वहाँ ईसाई भाई जाते थे, हम कुछ महफिलें जमाते थे, हफ्ते हफ्ते जाते थे, तो मैं बयान करता था और लोग फुट फुट कर रोते थे। वहाँ ईसाई भाई उस दौर के जो भी दोस्त अहबाब थे हमारे, और मतलब बड़ा मेरे भाई के इंतकाल के बाद मुझ में काफी यानी कि
वो सोजो गुदाज पैदा हुआ, काफी बड़ा मतलब या पैदा हुआ। और इस तरह मतलब ये कि वो कब्रिस्तान में रात को भी कभी चला जाता, कभी साइकिल पे बैठ के चला जाता, कभी एक आध को साथ होता मेरे, हम मिल के चले जाते। तो यूं मैं आना जाना मेरा होता था। कभी हम मतलब कुछ इस्लामी भाई मिल के कब्रिस्तान में वही चक्कर लगाते थे मिलजुल कर, रात के वक्त सन्नाटा होता था। तो इस तरह मतलब ये कि काफी यानी कि जहन मौत के ताल्लुक से तो बनता है, इस तरह बहुत जहन बना, बहुत बना। फिर शबे बारात का बयान भी गालिबन वही कब्रिस्तान में मैंने किए हैं, रात के वक्त 15वीं शब। इस्लाम भाई हम मिलजुल के जाते, हो सकता है इलियास भाई ने भी उसमें शिरकत की हो शायद। तो ये तो बहुत ही पुराने हमारे दोस्तों में से। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मतलब है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। बुजुर्गों का तरीका भी ये मिलेगा आपको कि कब्रिस्तान बकसरत ये जाते थे, इससे मौत याद आती है। एक कौल है कि इन टूटी फूटी कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। अगर बड़े से बड़ा सरमायादार हो, मालदार हो, उसकी कब्र क्या दिया इसको, इसकी मालदारी ने क्या काम आया, इसका बैंक बैलेंस क्या इसको काम आई, इसकी दुनियावी डिग्रीज, कुछ भी काम नहीं है। अब ये है इसके अमाल हैं। यूं जा जाके कब्रिस्तान में गौर करे, लेकिन इसमें यह कि मजबूत दिल का आदमी होना चाहिए, वरना यह कि अकेला ना जाना चाहिए, खासकर रात को, कि डरने का अंदेशा होता है कि डर जाए। तो ऐसी जगह पर जहाँ वहशत हो जाना भी इजाजत नहीं है, शरीयत भी मना करेगी यहाँ जाने से। अगर ऐसा है कि उसको डर लगता है, खौफ आता, तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो मिलजुल कर, लेकिन एहतियातें भी करनी होंगी, कब्रों पर पांव भी ना पड़े, इस तरह मतलब तरकीब से शरीयत के दायरे में रहते हुए अगर ये जाए। पहले तो बहुत जाता था मैं, लेकिन अब जाहिर है कि हालात खुसूसन सिक्योरिटी के मसाइल ने मुझे बिल्कुल जाम कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, आपको मक्के और मदीने की बारिश की कोई माजी की याद हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। जी हाँ, वहाँ बारिशें तो देखी हैं। एक यादगार तो है उसका, मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा में एक बार वो सब्ज सब्ज गुम्बद शरीफ के कुर्बो जवार में ही थे और एकदम बारिश शुरू हो गई, बारिश भी थी जोरदार। तो एक ईसाई भाई मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कोई शेर लिखो इस मौके का। तो फिर वो बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोजा। ये शेर और एक आध और शेर भी लिखा था, क्योंकि वो कलाम उस सफर में मैंने लिखा था एक कलाम, तो उसी की बहर पर मैंने एक शेर, दो शेर मौजू किए थे, एक ये था इनमें से। और वो भी अजीब सूरत हाल थी, बारिश में खड़े होकर लिखना था, और बारिश में खड़े होकर लिखता तो एकदम बारिश की वजह से वो अल्फाज जो थे वो बारिश का पानी जो है वो जज्ब कर लेता, यानी कि वो हिसाब किताब ऐसा था लिख नहीं पा रहा था। तो मैं जैसे एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह आया कि जब बारिश मेरी तहरीर बनना पड़े, तो बारिश रुक जाती, तो फिर मैं बाहर आ जाता, तो फिर बारिश शुरू हो जाती। दो एक बार ऐसे भी बदतर हिसाब किताब हुआ। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर लिखने में कामयाबी हासिल हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही
बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात चली मदीने पाक की बारिश की, तो मुझे अभी आपकी वो बयान फरमा रहे थे, तो मुझे वो शेर भी याद आ रहा था, ज़रा उसका भी कोई माजी बनता है तो ज़रा बयान फरमाइएगा कि गुस्ले काबा का भी मंजर किस कदर पुर कैफ है, झूम कर कहता है अत्तार, इन नज़ारों को सलाम, है ना वो शेर। गुस्ले काबा का भी मंजर किस कदर पुर कैफ है, गुस्ले काबा का भी मंजर किस कदर पुर कैफ है, झूम कर कहता है आता, झूम कर कहता है आता, इन नजारों को सलाम। हुजूर इसका भी कोई बैकग्राउंड ये है? गालिबन उन दिनों गालिबन वो गुस्ले काबा के वक्त हम पहुंच भी गए थे, हाजिरी हुई थी क्योंकि आज गुस्ले काबा है। तो ये मतलब बड़ा उस वक्त क्राउड, दूर दूर से लोगों का, मगर वो पुलिस और सिक्योरिटी लगी होती है, उसमें करीब नहीं जाने देते। लेकिन एक ये भी एक मंजर होता है, चारों तरफ लोग बड़ी महवियत के साथ और दिलचस्पी के साथ नजारे कर रहे होते हैं। तो ये उसमें हो सकता है वो मक्ता लिखा हो। वसाइल बख्शिश में ये लिखा है कि गुस्ले काबा उमूमन यकुम जुल हिज्जतुल हराम को होता है, और ये 1414 यानी 1414 सने हिजरी को हाज़री का गुस्ले काबा के वक्त का मक्ता है। यानी उस वक्त में आप वहीं तशरीफ़ फरमा थे और ये वहीं के मंजर की मंजर कशी है। हाजिर था, हाजिर हुए। तशरीफ फरमा, आप इस वक्त मदनी चैनल पर हैं, मक्के मदीने में ज़रा हाजिर होते हैं तशरीफ। माशा यहाँ भी इस्लामी भाई ख्वाहिश, काश हमें भी आपके साथ इस तरह गुस्ले काबा का मंजर देखना, बारिश मक्का देखना, बारिश मदीना देखना आपके साथ नसीब हो जाए तो यकीन माने जिंदगी के वो यादगार लम्हात आ जाए। आए ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ जोर बरस ना देखो। कॉल दें। मेरा ये सवाल है अमीर सुन्नत की बारगाह में कि आपको दावत इस्लामी से पहले नेकी की दावत देने का ख्याल कैसे आया और किस तरह लोगों को नेकी की दावत देते थे आप, थोड़ा इस बारे में इरशाद फरमाइए ताकि इस हवाले से भी कुछ माजी की याद ताज़ा हो जाए। दरअसल वो बचपन से ही नमाज का शौक था। बड़े भाई मुझे ले आते थे मस्जिद में, हम नमाज पढ़ते थे, अम्मी नमाज पढ़ती थी तो उनको देखता था मैं। तो इस तरह वो एक नमाज का शौक था। तो फिर ये कि बच्चे थे तो एक दूसरे को नमाज के लिए बुलाना, जगाना फजर में, ये भी तरकीबें होती थी हमारी। नमाज की टीमें जैसे बच्चे बनाते हैं ना, ये भी होता था। खत्मों में, महफिलों में जाते थे तो कुरान ख्वानियों में जाना, दुरूद ख्वानियों में जाना, आयत करीमा के खत्म में जाना। तो इस तरह मतलब कि इस तरह का माहौल बना और एक शौक पैदा हुआ। फिर मैं मुख्तलिफ अंजुमने बनाता था मिलजुल के दोस्तों के साथ। तो फिर आहिस्ता 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 ये कि बाहर शरीयत का मैं दर्स देता था, वो दौर भी आया। और कुछ ईसाई भाइयों को जमा करके
शौक था नेकी की दावत का। दाढ़ी जब से आई अल्हम्दुलिल्लाह रख ली। हालांकि उस वक्त दाढ़ी का माहौल बिल्कुल नहीं था। अल्लाह की बस नेमत मुझे बे मांगे अता हो गई, हाँ। बगैर किसी कोशिश के खुद ब खुद मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। ये नेकी की दावत का बस वो शौक था, नमाजों का बोलता रहता। सूद के बहुत खिलाफ था मैं शुरू से ही, ज़हन में बैठा हुआ था सूद ना चले। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये अतर भाई कुछ जी आप इंशाल्लाह महबूब भाई अपनी एक याद हमसे शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम भी माजी की यादें हैं, तो मुझे याद आ गया 1988 का जिक्र है। मुझे टाइफाइड हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट था। माहौल में आए हुए ग़ालिबन 2 ही साल हुए थे, और तो मुझे एक इस्लामी भाई आए, उन्होंने कहा कि अभी आपसे मिलने के लिए ना कोई आ रहा है। तो उस वक्त 103 बुखार था। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो अमीर सुन्नत जो है वो माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। तो शुरू से ये देखा था माहौल में और सुना भी था अल्हम्दुलिल्लाह कि अमीर सुन्नत जैसी किसी का पता चलता था कि किसी भी इस्लामी भाई का, तो आप उसकी खबरगिरी के लिए जा रहे हैं, आयादत के लिए जा रहे हैं, किसी के बारे में उसकी तबीयत के हवाले से पता चलता था। तो अगर उससे मुलाकात होती थी तो पूरा अहवाल पूछना, जो अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आदत मुबारक देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी याद थी कि मुझे उस वक्त यानी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ जो है मैं सामने किस हस्ती को देख रहा हूँ। तो आप आए, बहुत ही शफ़क़त से पेश आए, आपने तोहफ़ा भी पेश किया, दुआ भी दी। वालिद साहब मरहूम भी थे, उनको भी आपने इतर का तोहफ़ा पेश किया, अता फ़रमाया, और फिर उनको इज्तिमा की दावत उनको भी दी, और मुझे भी ताकीद की कि इनको भी महबूब भाई आप लेकर आइएगा। तो उस ज़माने में पहले हल्के होते ये होते थे, अपने याद माजी के हिसाब से याद आया कि हल्का वाटर पम्प कहलाता था, नूर मस्जिद हल्का वाटर पम्प। तो उस ज़माने में हल्के थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कराची शायद 52 हल्कों पर हुआ करता था। हमारे इस तरह हल्के होते थे, वाटर पम्प, गुलिस्तान मुस्तफ़ा और शाह फैसल, औरंगी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये जज्बा भी मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे अमीर सुन्नत हैं, जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, उनकी आदत करीमा ये, उन्होंने हमें यही सिखाया, यही सबक दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यही सोच दी। और उसके हमने फ़ज़ाइल भी देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी पर इनफरादी तौर पर मिलने जाते हैं, उसका ख़याल करते हैं, उसकी सुनते हैं उसको, तो उससे यानी उसकी जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है, और उसकी जो दिलजोई आप फरमाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इंसान को याद रहती है। कॉल दें। डॉक्टर निज़ाम अहमद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान सतह का ज़िम्मेदार था तो उस वक्त जो है वो निगरान शुरा का फ़ोन तशरीफ़ लाया कि मुझे पाँव में चोट लग गई है ना। तो उसमें जो है वो उन्होंने शायद एक्सरे मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैंने बताया था उनको कि आपकी जो है पैर की हड्डी एक टूट गई है ना, तो इसमें पट्टा करना पड़ेगा। तो मैं फिर निगरान शुरा से मिलने के लिए वहाँ बाबुल मदीना गया, जहाँ पर अंदर निगरान शुरा का रूम था, वहाँ पर मैं गया और उन्होंने पट्टा वट्टा मैंने उनका किया। फिर मैं वापस आ गया, फिर दोबारा दूसरा पट्टा करना था, सेकंड पट्टा। तो शायद उसको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते हो गए थे पट्टे को। तो मैंने कहा भाई अभी दूसरा पट्टा होगा, अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो निगरान शुरा ने कहा यार अब पट्टा जो है ना आप खोल दो ताकि मैं नहा लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है दोबारा पट्टा करवा लेता हूँ। तो मैंने पट्टा खोल दिया। मैं निगरान शुरा के कमरे में ही बैठा था, रात का वक्त था। तो अचानक मेरी खुशी की इंतहा न रही जब अमीर सुन्नत जो है वो निगरान शुरा के कमरे में निगरान शुरा को ढूंढते हुए आ गए। तो मुझे देखा तो बड़े मोहब्बत से और शफ़क़त से जो है वो मुलाकात की। अरे डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह। और फिर मैंने बताया कि मैं आया था निगरान शुरा के पास, उनका पाँव का जो है वो फ्रैक्चर उंगली का हुआ था, हड्डी का, पाँव की हड्डी का, तो उसका पट्टा वगैरह मैंने करना था। तो निगरान शुरा अभी नहाने गए, तो अमीर सुन्नत के हाथ में जो है वो कुछ रोटी के पीसेस थे जो घी में तले हुए थे, और चाय भी आप लेकर आए थे। तो जन गोया जैसे खैर ख्वाही कर रहे हो। और निगरान शुरा का जब मालूम किया तो फिर आपने बड़े मोहब्बत से जो है वहाँ मुझे चाय जो है ना वो दी और रोटी भी मुझे दी। तो मैं
آپ کی اس شفقت پہ بڑا متاثر ہوا، اور پھر مجھے جو ہے وہ مدنی پھول ارشاد کرنے لگے جب نگران شورا نہا کر آ گئے کہ دیکھیں یار یہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے بس کھڑے ہوئے، ایک دم سے پیر مڑا اور ان کی ہڈی پاؤں کی ٹوٹ گئی، دیکھو یہ انسان ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عبرت کے مدنی پھول دینا شروع کیے۔ میں نے ایک بات جو اس میں نوٹ کی وہ یہ کہ امیر السنت اس وقت اپنے کمرے میں سے ہی تشریف لائے تھے، لیکن ان کے سر پہ امامہ موجود تھا، اور مجھے بھی انہوں نے یہ تلقین کی کہ آپ بھی بیٹا امامہ گھر میں باہر اگر آپ ہیں جہاں بھی ہیں تو یہ امامہ پہن کے رکھا کریں، اس کو اتارا نہ کریں۔ تو یہ ماضی کی یاد تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا وہ اس وقت آپ نے مجھے ایک تحریر دے دی تھی، اب آپ سے لوگ پوچھیں گے کیا ہوا تو آپ تحریر پڑھا دینا۔ جی، ٹائم کی بھی بچت اور سامنے والا زیادہ پھر فالتو سوال کرے نہیں۔ اس میں لکھا ہو کہ یوں یوں ہوا، یہ پڑھ لے، جو سوالات کے ذریعے لیتا وہ اس کو مل گیا بغیر سوال کیے۔ اچھا، یہ ایک سوال آیا تھا، میں چاہوں وہ آپ سے میں جواب لے لوں۔ وہ سوال میرے پاس ایک بار آیا تھا کہ یہ جو آپ مدنی چینل پر بیان کرتے ہو اور بات بات پر آپ کہتے ہیں یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو یہ مدینہ مدینہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے مدینہ مدینہ ہو جائے گا؟ تو میں چاہے اس کی وضاحت بھی عاشق مدینہ سے لے لوں۔ اصل وہ کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے نا یہ رواج پا جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ مدینہ مدینہ یعنی جو چیز عمدہ ہو، پسندیدہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں مدینہ مدینہ ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اسی طرح سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یعنی سب اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، یوں ہم یعنی کہ اس طرح یہ ہمارے رائے ہے مدینہ مدینہ، یہ گفتگو کا حصہ ہے ہمارا۔ جو لغتیں ترتیب پاتی ہیں تو اسی طرح کی بول چال جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ بھی تو اس میں لغت میں لکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی اس کی لغت بنائے اردو کی تو اس میں یہ الفاظ بھی ڈال دے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اس کے معنی لکھ دے وہ۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض ایسے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں کہ جو کسی تحریک کی پہچان ہوتے ہیں، تو یہ لفظ مدینہ منہ سے ادا ہونا یہ دعوت اسلامی کی پہچان ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں کے لب پر ذکر مدینہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی والوں کو مدینے سے محبت زیادہ ہی نہیں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ ذکر مدینہ بھی ان کے لب پر رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم کو دعوت اسلامی جیسی نعمت مل گئی اور ذکر مدینہ لبوں پہ جاری ہے، الحمدللہ۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس شے سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے، اور یہ ماحول جو ہے نا دینی ماحول اسی صورت میں قائم رہے گا کہ جب ہم اس کا کام کرتے رہیں گے تو یہ بڑھتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے سوچا کہ یار یہ اتنے سارے تو کام کرنے والے میں نہیں بھی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ ایک ایک مائنس ہوتا جائے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ اپنی آخرت کی بہتری کی طرف نظر رکھنی ہے کہ میں کام کروں گا تو میری آخرت کا فائدہ ہے، مجھے ثواب ملے گا۔ اور یہ ہمارے یہاں عام ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ ہم اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے اور وہ عمل کرے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ زیادہ تر ہمارا خیال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، وہ عمل کرے یا نہ کرے اپنا ثواب کھڑا ہو گیا،
क्योंकि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी सिर्फ पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था, ना कि इनको बाअमल बनाने का, कि वो अमल करें तो ही इन्हें अजर मिले। तो ये पहुंचाते थे, वमा अलैना इल्लल बलाग, और हमारा काम तो यही है कि पहुंचाना। सूरह यासीन की आयत नंबर 17, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये किसका कौल है? इसमें मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं। सिरातुल जिनान में ये 3 रसूलों का कौल कहा गया है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो यह कि खोल कर पहुंचा देना ये हमारा काम है, तो हम पहुंचाते रहे, कोई अमल करे ना। अगर हम 100 मरतबा किसी को नमाज का बोलेंगे तो नहीं पढ़ता, तो भी हमको 100 मरतबा बोलने का सवाब मिल जाएगा कि हमने उसको नमाज की दावत दी। अला अदल क़ियास, इसी पर क़ियास करके हम जितनी दावत देते रहेंगे इतना सवाब मिलता रहेगा। तो हम सब अगर इस बात को अपने ऊपर ओढ़ लेना, क्या घर, क्या बाहर, क्या पड़ोस, क्या दुकान, क्या फैक्ट्री, क्या बाजार, हर जगह नेकी की दावत देते रहेंगे, इंशाअल्लाह अपने को सवाब मिलता रहेगा। और हर एक अमल का जज्बा भी लोगों को मिलता है कि कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो ये कि समझाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि लाखों जमा हो ही गए ना। दावत इस्लामी आपके सामने के इस वक्त दुनिया की अहले हक की सबसे बड़ी फ़आल तंजीम है दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम करने से होगा, और ये सब आप हज़रात की मेहनतें और कोशिशों का नतीजा है। और सच्ची बात है कि सिर्फ अल्लाह की रहमत है, और जिस पर अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह पाक ने जिस पर करम किया, उसको नेकी की दावत देने का और दीनी काम करने का हौसला मिला अल्लाह की रहमत से। और अपने को भी नेकी की दावत देनी है, अमल भी करना है। ये नहीं कि हम सबको मतलब लाइन पे लगाते रहे और खुद पटरी से उतरे रहे, दूसरे को कहें कि बाअखलाक होना चाहिए और खुद अपने अखलाक ऐसे हो कि शैतान पनाह मांगे, ऐसा भी ना हो। घर में भी, बाहर भी, हर जगह अपने अखलाक भी दुरुस्त होने चाहिए। लिबास में, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर जगह सुन्नतें झलकती रहनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस तरह हमारा माहौल जो बहुत प्यारा बनेगा, इंशाअल्लाह। अखलाक भी अच्छे हों। फिर गमख्वारी का मैं तो खैर बोलते बोलते बूढ़ा हो गया। जहन जिसका बना, गालिब अक्सरियत का जहन मैंने नोट किया नहीं है, इसमें गमख्वारी का जहन नहीं है। इन्हें इयादत करना, मरीजों को पूछना, कभी रस्मी तौर पर एक आध बार पूछ लिया, वरना खास है नहीं। मतलब कोई ऐसा मरज है जो गंभीर है और आपके है मतलब राबते भी हैं, तो थोड़े दिल के बाद भी पूछा जा सकता है अगर कोई गंभीर मरज है। तो इंशाअल्लाह यह कि उसकी दिल जो होती रहेगी उसको ढारस मिलती रहेगी, और दुआएं देते रहें। निजी तौर पर भी दुआ करें ना। हम लोग सामने तो अच्छा लगाने के लिए दुआएं दे देते हैं, पीछे से दुआ देने का ज़हन नहीं होता। पीछे से भी दुआ देते रहें, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, खुद ही दुआ करते रहें। दुआ करना ये इबादत है, कार्य सवाब है, और अल्लाह करेगा तो दुआएं करते करते आप मुस्तजाब दावत बन जाएंगे। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि आप की दुआएं बड़ी कबूल होती है, इसमें क्या राज है? तो बोला मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं नियत कर लेता हूं कि जो भी सामने मुसलमान आएगा मैं उसको दुआ दूंगा, भले उसको पता नहीं चले, मैं दुआ दूंगा। तो ये निकलते तो दुआएं करते रहते, या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी इस्लाह हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसकी परेशानी दूर हो जाए, इसकी रोजी में खैर और बरकत हो जाए। तो ये दुआ खुद इबादत है। दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो इस तरह मेरी दुआएं करने की आदत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो जब मुझे ये हिकायत पता चली तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इसके मुताबिक करूं। तो मैंने बारह ऐसा किया है कि मैं जब बाहर आता हूं
तो बस वो जो भी सामने आए, अब मेरे सामने तो ये हारिसीन और खातिमीन आते हैं, जैसे मिलाद हाल में आना है, रमजान हाल में आना है, अब जो भी सामने आए तो मैं बाहर ऐसा होता है सबके लिए दुआएं करता रहता हूँ, या अल्लाह इनकी परेशानियां दूर हो जाए, इनकी रोजी में बरकत हो जाए, ये नमाजी पक्के बन जाए, इनकी बेहिसाब बख्शिश हो जाए। मेरे साथ जितने मुंसलिक हैं ये मुरीदीन के लिए, तालिबीन के लिए तो खैर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का मामूल है, मैं करता रहता हूँ। ये बंदे अपने पल्ले हैं बेचारे, इनका हुस्न ज़न है, तो अल्लाह इनके हुस्न ज़न की इलाज रखे, इनकी मुश्किलात भी हल होती रहें, परेशानियां दूर होती रहें, इनकी बीमारियां भी दूर हों, ये बेहिसाब बख्शे जाएं, गुनाहों से भी बचे रहें। मौके मौके से ये दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चल रहा होता कोई समझेगा ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मैं दुआएं कर रहा होता हूँ, ये भी होता है। तो आप भी अगर आदत बनाएंगे ना, ऐसा अपने दिल में नरमी आएगी, इंशाअल्लाह मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह उल करीम। और दूसरों को भी ये अंदाज सिखाते रहेंगे, इंशाअल्लाह इससे भी बरकतें होंगी। अब जाहिर है कि आप आवाम के लिए दुआ करेंगे, चलते फिरतों के लिए दुआ करेंगे, तो माँ बाप और भाई बहनों को, बाल बच्चों को काहे को भूल जाएंगे, उनके लिए भी दुआएं होंगी। अंडरस्टूड है? और ये दुआएं मांगते रहे कि ये मुफ्त का सवाब, बगैर मेहनत का सवाब है, बस जहन बनने की जरूरत है। जहन नहीं बनता दुआ में भी, सीधी बात है, बड़ी सुस्ती होती है, जहन बनने की जरूरत है। तो जिस तरह हम जिक्र और दुरूद करते हैं ना, थोड़ा दुआ का भी विर्द शुरू करते हैं, ये ठीक हो जाए, वो बीमार सही हो जाए। चाचा वो मेरा जो पुराना पड़ोसी था, वो उस दिन मिला था कि मेरी मतलब जॉब छूट गई है, तो इसकी नौकरी के लिए दुआ कर दी। वो मिला था उस दिन, कह रहा था मेरी माँ बहुत बीमार है, तो अब याद आ गया यार अल्लाह, अब चलते चलते कह दिया अल्लाह पाक इसकी बेचारी की माँ को शिफा दे दे। अब भले इसको तो मरते दम तक पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी माँ के लिए दुआ की है, ये सवाब तो मिलेगा ना। हम तो नुमाइशी लोग हैं, पता चलना चाहिए कि मैंने दुआ की है, जरा नपे तुले अल्फाज में, खूबसूरत अल्फाज में, ये इसको अच्छा लगे। हालांकि दुआ जो है वो गैबत में कबूल होती है, पीठ पीछे, उसको पता ना चले। इस तरह दुआ की तो ये कबूलियत के ज्यादा करीब है, लेकिन हमें कबूलियत का जज्बा थोड़ी है, वो अच्छा लगना चाहिए, वो हमसे अपने से मुतासिर हो जाए, यार कितना अच्छा आदमी यार, अरे वाह यार कितना मुफ्तिल आदमी है, कितना मोहब्बत वाला है, कितना हमको प्यार करता है, हमको दुआएं देता है। हमारा ये अंदाज है। तो जिसका अमल हो बेगरज, उसकी जजा कुछ और है। मैं इस पर यह सोच रहा था कि बैतुल बकी से मिलाद हाल की तरफ आने के रास्ते पे लगता अब खादिमीन अपनी ड्यूटियां बांधेंगे इन दिनों में, और हमारे शायद खादिमीन की साथ में सारे खादिमीन, जितने भी खादिमीन हैं, इनके तो करता हूँ या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी मुश्किल हल कर दे। और फिर वो जितने हमारे खादिमीन है, ये वो बेचारा गरीब तबका है कि इनको साईं भाई भी ज्यादा लिफ्ट करते हो, ये समझ में आता नहीं कि करते हो, इनकी तहकीर ही होती होगी। यानी ये तो माशाल्लाह एक अच्छी बात हो गई कि आप, इनसे भी दुआ सलाम करनी चाहिए, इनको मोहब्बत देनी चाहिए, हमारे भाई हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई दुश्मन आया तो पहले निशाना ये बनेंगे, जान इनकी ज्यादा हमसे खतरे में है, क्योंकि ये हमारा सिपर है, हमारी ढाल है। तो ये इन ढाल की भी दिलजोई होनी चाहिए। इनको पता भी नहीं होगा कि मैं इनके लिए कितनी दुआएं करता हूँ। आज शायद हो सकता है कोई सुन रहा और पता चल जाए। एक लेटेस्ट जो है ना दिलजोई का अंदाज, लेटेस्ट इसलिए कि वो जो हुआ तो वो वाकई एक अनोखा ही हुआ कि अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं कोई मदनी फूल वगैरह, तो उमूमन हम टिक देखते हैं कि यार वो इसने देखा या नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि वो रिप्लाई में शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। लेकिन वो एक इस्लामी भाई ने अमीर सुन्नत को कोई मदनी फूल भेजा कोई किताब से, तो अमीर सुन्नत ने रिप्लाई में वो मदनी फूल पढ़ के सुनाया और फिर शुक्रिया अदा किया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज लगा कि ये भी एक लेटेस्ट मेरे लिए तो था कि इस तरह से रिप्लाई देना। एक तो होता ना कि जज़ाकल्लाह आपने दिया, वो उस मदनी फूल को पढ़ा और फिर उसके बाद शुक्रिया अदा किया। इससे भी कि रिप्लाई देना चाहिए मैसेजेस का। ये वाकया किसका है भी बता दूं? हाजी अमीन, क्या बात है आपकी।
माशाल्लाह आपकी ये फिरासत के कुर्बान। उधर इसने इन्होंने बातों आज बातों में इमरान पहुंच गए। इन्होंने बातों बातों में इस तरह कर दिया था। नहीं, जब दिल खुश हुआ, दिल जो हुई तो क्या कहा ना, नहीं माशाल्लाह, ये बेचारों ने ऐसे लिखा था एक अच्छा बहुत प्यारा कौल, तो मैंने वही जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह करके वो इसी तरह वो पढ़ के भी सुना दिया मैंने। क्या बात। मैंने कहा यही बोलेगा, मेरी मेहनत वसूल हुई कि पढ़ा तो सही इसको। तो ये एक ज़हन में आया मेरे के, खुश होंगे इससे, महसूस आता। ये पढ़ दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपने जो कुछ आज हमें माजी की यादें प्रोग्राम में और इसके अलावा भी जो कुछ आज इरशाद फरमाया, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि माजी की यादें, माजी की यादें, या